सच हक ते इंसाफ की आवाज़ नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज़ टॉक रेडियो अपना 1550 AM बैंड ते प्रोग्राम दिलों की सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। तुहानू उड़ीक हुंदी है ऐतवार के प्रोग्राम की कि कोई ना कोई खास मेहमान ते नवा मेहमान अज किहड़ा आ रहा है। असी सारे सत समुद्रों पार आके इत्थे वस गए हैं। सत समुद्रों पार आके इत्थे वसन का कारण यही है कि उत्थे दे जिहड़ा सिस्टम है उहदे असी पीड़ित हाँ। जिहड़ा कुछ कीती मेहनत है उहदा इरदाना सानू बराबर नहीं सी मिलदा, जिहदे करके सानू इन्हां मुल्कां दे विच भज्जना पिया। पर उस वतन की मिट्टी जिथे असी जम्मे हाँ, पले हाँ, पढ़े हाँ, लिखे हाँ, उत्थे दा प्यार हमेशा सानू रहिंदा है। सानू चिंता रहिंदी है कि साडे मुल्क दे विच की कुछ हो रहा है। जदों कोई चंगी गल हुंदी है ते मन खुशी नाल झूम उठदा है, ते जदों ये पता लगदा है कि उत्थे शरेआम धक्का हो रहा है, फिर लगता है कि नहीं यार ऐसे मुल्क तो की लैना है, इत्थे वधिया असीं स्वर्गपुरियां च बैठे हैं। मैनूं चेते है छोटे हुंदियां तकरीबन जदों प्राइमरी स्कूल दे विच पढ़िया करदे सी ते गलती नाल किते पिंड दे विच किसे सिपाही ने आ जाना ते सारे पिंड नूं भाजड़ा पै जांदियां सी। लो जी पुलिस वाला आ गया। जीपां दा उन्हां समयां च बहुत घट किते वड्डा केस होवे तां किते कोई जीप आउंदी सी, नहीं तां साइकलां ते ही आउंदे सी ते साइकलां दे उत्ते ही हक्के लै जांदे सी। बहुत डर ते दहशत हुंदा सी। सिस्टम सी जदों पुलिस वाले ने नंबरदार दे घरे आउणा, नंबरदार नूं कहना कि फलाणे व्यक्ति नूं फड़ना है, वो व्यक्ति भावें भज के निकल जांदा सी। जो भी हुंदा सी पर एक रूल एक सिस्टम बनिया होया सी। अजकल जिहड़ा साडा राजनीतिक सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम इन्ना गंदला हो चुका है। किसी एक राजनीतिक व्यक्ति का ब्यूरो कढ़ा के देख लो। साडे इत्थे आपां नूं पता है कि कोई भी व्यक्ति MLA बनता है, सिटी काउंसलर बनता है, MP बनता है, उहदा क्रेडिट पूरी हिस्टरी ब्यूरो चैक होंदी है पूरा, फिर जाके उस नूं अगे राजनीति च आउण दा मौका मिलता है कि तू कोई इत्थे केस का रजिस्टर नहीं, कोई जेल दे विच तां नहीं गया। ऐसे व्यक्तियों नूं राजनीति दे विच नहीं लिया जाता। पर उस मुल्क दे विच जिथों असीं आए हैं उत्थे चैक ही यही किया जाता है कि किड्डा क वड्डा तू गुंडा है, को कतल किया है, हाँ जी किया है जी, माड़ी मोटी चोरी की है, हाँ जी हाँ जी फलाने पिंड च कीती सी मैं, ओके आ जा पुत तेनों जिले का प्रधान बना दिंदे आ ते अगले बारी 2 साल बाद तेनों MLA बना देंगे ते फिर ज्यादा लुट करके उहदा हिस्सा सानू भी दिता, फिर तेनों मैंबर पार्लीमेंट ते वड्डा मंत्री बना देंगे। इसे तरह का एक मंत्री बनया साडे अपने सूबे पंजाब दे विच भारत भूषण आशू है। पहला तो पता नहीं लगा क्योंकि सारा रिकॉर्ड पुलिस वालियां कोल हुंदा है। बाद पता लगा इत्थे तां 4 कतलों के केस ने ते है कैबिनेट मंत्री। मैनू नहीं सी पता, मैनू बाद च पुलिस सोर्सेस तो पता लगा। पुलिस सोर्सेस दे विचों एक इनकुआरी हुंदी है, कोई इनकुआरी मार्क हुंदी है, उहदे वास्ते आपां नूं पता है कि कोई ना कोई IPS या PPS ऑफिसर है जिहड़ा उहदी ड्यूटी लाई जाती है, जिहदे विचों उस इनकुआरी दे विच DSP बलविंदर सिंह सेखों उन्हां दी ड्यूटी लगदी है। इनकुआरी पूरी हुंदी है, बाद दे विच उस मंत्री दी ट्रांसफर हो जाती है।
ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਸੇਖੂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਔਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ। ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚੁਗਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਹੋਰ ਸਰ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਤੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਿੱਧ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ? ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂ ਵੀ ਕਰਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚਤਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਔਰ ਬਣੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ। ਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਵਕਾਲਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਤੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾ ਬਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੋਂ ਪੜਾਈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਲਗਾ ਜਾਓ। ਤਮੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। DSP ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 24 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 18 ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। तो फिर मैं तगड़ा होकर इस करके इनकुआरी नाल चलो मेरे हथ च कलम है ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦਾ डिफरेंट पार्ट है। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲਿਖਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਸਪੈਂਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਚਲੋ ਬੁਢਾਪਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧੱਕਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਖਰਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਪੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੰਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਜ਼ਟਡ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ MLA ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਗਿਣ ਲਓ,
3.5 ਸਾਲ ਇੱਕ 80 ਜਾਂ 78 MLA ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨਾਮ ਲਾਉਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ 9 ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ 9 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, 8 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 30 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ। ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ AM ਤੇ FM ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕਤਬਾਰ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ 2-4%। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਪਲੂਸ, ਚਾਲਬਾਜ਼ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, 15 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਏ ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੱਜ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਉਹ ਬਣਾਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਟਅਪ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਾਇਸਡ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੇਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੱਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਰੇਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਜਾਵੇ, ਚੂਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਐਡ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੈਣੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੱਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੂਹਾ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਏਜ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੱਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ IPS ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ PCS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜੂਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ,
ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨੌਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਘਰੇ ਜੰਪੋ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਇਕੱਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈਐਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਹੋਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੱਬ ਵੀ ਨਿਬੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਸਵਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਆਦਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧੂਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਲੂਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ? ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਤੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਬਣੂਗਾ? ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਬੱਚਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10-15 ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆ ਚੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਥੋਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। प्योर कट बिजनेस, प्योर मतलब बिजनेस है, नथिंग इज देयर, ठीक है। और बिजनेस भी वो खतरनाक ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ MLA ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਪ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਣ, NRI ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਉੱਠਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਗ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੂਰਖ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 2-4 ਲੱਭ ਲੈਣ, ਲੜ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬੇਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੇਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੇਸ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਫ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾ ਜਾਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ? ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਯੋਗ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਜੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨੇਰੀ ਨਾ ਲਿਆ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਮੂਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਦਰਯੋਗ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਓਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ? ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ, ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਸਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਥਰੂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹ ਸੌਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਗਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਰਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੇਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੀੜਤ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨੇ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਆਏ ਨੇ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਇਹ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, 500 ਨੌਕਰੀ ਜੇ 50,000 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਪਰ ਮੰਥ। 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਸ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਆ ਬੰਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੋਲਾ ਯਾਰ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਬੈਠਾ ਰਾਤ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 500 ਨੌਕਰੀ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬਣਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਾਂ।
ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੇ ਯਾਰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਈਏ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀੜੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਝਾਕਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਝਾਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆ ਆ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਤੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਵਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਲਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 300 ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਾਂ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਵੈਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 20 MLA ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲਾਉਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਣ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 20 MLA ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਠਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਲਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਢਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੌਣਾ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਣਯੋਗ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੀਏ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੀਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ,
ਇੱਕ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 80 MLA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਦੀ ਨੇ ਅੱਖ ਚੱਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗਾ ਪਾਗਲ, ਜੇ ਇਹੋ ਜੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪਾਗਲ 100 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੋੜ ਹੈ 100 ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 10 ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ 11 ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਦੇ 3 ਹੋ ਗਏ 111 ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਦੇ 4 ਹੋ ਗਏ 1111 ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਦੇ 5 ਹੋ ਗਏ 11000 ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ, 10 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਟੱਪ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, 10 ਕੀ ਲੱਭ ਜਾਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਾਗਣ, ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਥੋਥੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੀਮਤ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਠਣ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਜੰਮ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੁਖਮ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜੰਮ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫੀਮ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਮ ਖੋਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੜਾ ਚੱਟਣਗੇ। ਮਾੜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਗ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ NRI ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ NRI ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਰਸਫੁਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਖੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪੀਲ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਮੂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸ਼ਖਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਗੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲੋਚੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਸਐਨ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ? ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 184424715550 ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਗੇ ਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਨੇਊ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨੋਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ 60-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਢਿਮਕਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਆ, 300 ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੇਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੇ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸੁਣਨਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ 24 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਫਲੋਰ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 13 ਜਨ ਏਕਾਦ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਓਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੀ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਐਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਢਾਈ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਉਹੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਡਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਰ ਧਾੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾ ਫਸਣ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੱਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਟੂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੇਢਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ SHO ਇਹ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਆ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲੇ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚ। ਇੱਕ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਐਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਹਨਾ, ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੂੰ ਵੰਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 1-2 ਹੀ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ, 2 ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਆਏ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੀਗਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਫੀਮ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 1844271550 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਕੋਲ ਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਂ ਥੱਲਿਓਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੋਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ IAS ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਜੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ
ਕੀ ਨਿਦਾਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਚੱਲਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ GST ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ, ਈਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ 144 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਤੀ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਰਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਾਏਦਾਰ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲ ਖੋਲਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਛੂਟਣ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਘਿਓ, ਨੂਣ, ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਰੇਤਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਜੇ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟਾ ਗੁੜ ਘਿਓ ਆ ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁਗਣ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣੀਆਂ, 22 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ, 24 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਸੇਖੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਰੇਤਾ 'ਚ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਕੀਬ ਲੱਭੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘਿਓ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਚੱਕੜ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘਿਓ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਅਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਈਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ, ਉਚੱਕੇ, ਡਾਕੂ, ਠੱਗ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਦੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ। ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖੁੰਝੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁੰਝਾ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਵੀਰ ਜੀ? ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਬਸ ਲੋਕ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਬੜੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜਨਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, IFS, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 2-4 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਚਾਹਣ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲੂੰ, ਨੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਿ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ DSP ਆ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਪਰ ਟੈਚੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ